Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. GRT kanalında Gagauzya Güngünden programması. Bugün de herkese selamlar. İsterim söylemeye güzel bir temayla, güzel bir yenilikle bugün de karşınıza çıkacağız. Bu sebepten sevgili dostlar, hepsinize teklif ederim. Bugünkü programımızı da seyredersiniz. Bizimle birlikte olasınız. Hem ayrıca teklifler gençlere angaları lisey klaslarında öğrenirler. Çünkü onlara dini umutlanırız. Hani bugünkü programımız çok faydalı olacak. Bir iki kapıma stüdyamızdan ayrılırız. Döndüğünden geri tanıştıracağım sizi bizim bugünkü misafirlerimizle hem programın temasından kalın bizimle. Sevgili seyirciler, geçen haftalar Gagauzya'nın Öğretmek Bakanlığı geçirdiği bir bilim praktikasını nerede kendi projelerinden çıktılar. Gagauzya'nın öğrenme kurumlarının öğrencileri 160 projekt temsil edildi öğrencilerle hem öğreticilerle. Bu projektlerin işletmediğine katıldı 300'den ziyade öğrenici. Hem onların elbette ki kuratorları, öğreticileri, angıları göz altında tuttular bütün bu prosesi. Önemli uygulama projeler türlü uğurlardaydılar. Bilim uğrunda, araştırma uğrunda, historia, kimya, matematika, biyoloji, dil taraflarında, humanitar, hem real bilgilerinde hem bu kadar çok hem bu kadar zengin projelerin sayısı yoktur olduğunu hiçbir yılda. Bu projelerin birisi için bugün lafımız gidecek stüdyamızda sevgili dostlar. Kongas Köyü Süleyman Demirel adına teoretik liseyi temsil etti. Burada bir proje angısı bağlı historia predmetinden. O öğrenciler angıları lisey klaslarında öğrenirler hem başarılı historia egzaminlerini, bakalavr egzaminlerini isterler koruma, verme. Onlar mutlaka bu projekte var nice hem lazım alsınlar hesaba. Bir gid internet sayfalarında internet gidi söyleyelim işletildi bizim misafirlerimizle. Misafirlikte bugün bulunan Tatyana Kandratova, Süleyman Demirel adına teoretik liseyin 12. klasın öğrencisi hem Tatyana'nın öğreticisi Viktoria Çoban, Süleyman Demirel adına teoretik liseyin historia öğreticisi. Zaman hayır olsun saygılı misafirlerimiz. Hoş geldiniz stüdyamıza. Hoş bulduk. Zaman hayır olsun. Saygılı misafirlerimiz, saygılı seyirciler, bugün laf edecekler Rus dilinde, hani çoğu öğreniciler hem analar, babalar da belki anlasınlar. Çünkü tabii ki çizgileri hani bu platform hangisini işletti bu iki genç olan, genç kız çok faydalı hem çok önemli bugünkü günde historia bakalavr egzaminlerine hazırlanmadığını. Итак, уважаемые гости, я благодарю вас за то, что вы согласились и принимаете участие в нашей сегодняшней программе. На самом деле ваш проект уже набрал определенное количество отзывов, так как он уже появился на страницах в интернет-пространстве. Уже есть отзывы и от родителей, и от учеников, и от самих преподавателей. А Виктория, наверное, будет правильно, если мы начнем с вас. Расскажите, кому пришла такая идея создать именно такой гид, электронный гид в интернет-пространстве? Но это не первое участие меня как преподавателя в научно-практической конференции. И были победы, были призовые места, и хотелось удивить чем-то. Чем можно удивить сегодня вот молодежь, да? Чем-то, что связано с телефоном, с интернетом, с тем, что может быть всегда под рукой. Плюс в этом году у меня впервые лицейский класс, выпускной класс, с которым мы активно готовимся к выпускному экзамену. И я вижу, насколько им сложно. Потому что знания, которые проходят, темы, которые мы проходим сейчас в 12 классе, они рядом, близко совсем. Там, да, можно работать спокойно. Но то, что касается античности, средних веков, это программа 10 класса или даже уже 11, вызывает у них немножечко такой сложности, да. Если мы говорим о том, что материал должен повторяться, постоянно быть перед глазами, это огромное количество учебников, печатных гидов, каких-то печатных материалов, это тоже сложно. Если мы обращаемся к интернету за помощью, к тому же GPT-чату, информации слишком много и не всегда той, которая необходима. А у экзамена БАК есть определенные стандарты, есть определенные правила заполнения ответов, да, начисления по барему за каждый
Каждый подпункт имеет определенные баллы. Соответственно, пришла в голову идея сделать что-то такое полезное именно нашим вот этим сегодняшним выпускникам, чтобы могло облегчить их подготовку. То, что будет под рукой всегда. Вот лег в постель перед сном, открыл тему, которая вызывает сложность, и можно пролистать, можно посмотреть. Гид уникален тем, что, во-первых, это первая в Молдове такая цифровая платформа. Такого мы не встречали. Сколько мы искали подобных ресурсов, нет. Очень много печатного материала. Но именно в цифровом, в электронном варианте найти что-то действительно полезное на русском языке достаточно сложно. Поэтому предложила Татьяне. Давай Почему попробуем. выбор пал на Татьяну? Она самая лучшая ученица 12 класса или лучше всех владеет компьютером? Или почему именно Татьяна? Татьяна имеет опыт участия в Республиканской олимпиаде по истории в прошлом году. Она призер региональной олимпиады прошлого года. Она заняла в этом году первое место на региональной олимпиаде по истории. Соответственно, эта подготовка ей была полезна не только для сдачи бака, но и для поездки на республиканскую олимпиаду. А Республиканская олимпиада уже прошла? 8 мая мы едем. Ага, на Республиканскую олимпиаду. Будем ждать результатов. Очень все ждем. Татьяна Виктория Викторовна упомянула GPT-чат. Как часто сегодня учащиеся 12-х, ну вообще лицейского звена, пользуются GPT-чатом для подготовки к урокам истории? Вот я, например, не представляю себе, как GPT-чат может помочь человеку, ученику подготовиться к уроку истории. Где-то сократить тему. Вообще, на самом деле, вот этот изначально начальный вопрос. Часто. Часто. Не всегда это плохо, не всегда это хорошо. Где-то это какой-то краткий ответ на какой-то непонятный для себя вопрос. Где-то это структурирование какой-то общего материала. Для запоминания какие-то подпункты, допустим, основные, чтобы тебе выделили по теме, а также выделили там основные даты, основные понятия. Вот отсеять лишнее, что можно, допустим, встретить там в огромных текстах в учебнике. В качестве какого-то сокращения материала, упрощения, структуризации. А насколько верно выдает GPT-чат информацию сегодня по истории? Не очень верно. И если правильно критически анализировать полученную информацию, ты понимаешь, что это вот такой-то немножко бред, это не подходит, этого не может быть, что там в один исторический период был и этот человек одновременно, допустим. Но не все, к сожалению, перепроверяют, отсюда возникают сложности с доверием к искусственному интеллекту и с обучением включительно. А есть такие, которые доверяют и на основе этого еще и владеют потом неточной и неверной информацией? Очень легко запутаться, и это самая большая проблема при подготовке. Это, знаете, как любого нового педагога проверяют, да, насколько он владеет цифровыми технологиями. В прошлом году тоже попытались сначала проверить меня, насколько я пойму, где там что-то Ученики сделано. проверяют. Ученики, конечно, насколько я пойму, что презентация сделана не самим учеником, а непосредственно искусственным интеллектом. Так вот, у нас была тема «Русско-турецкие войны», и на фоне бегали солдаты в касках, и вертолеты летали и так далее. На вопрос, как ученик замялся, это был последний раз, когда презентации были сгенерированы. Потом мы корректировали уже каждую работу. Татьяна, правильно мы поняли, для того, чтобы создать и структурировать всю эту информацию на этой электронной платформе, вы непосредственно опирались на собственный опыт? Собственно, опыт на печатные материалы, на то, что предоставляет нам Министерство как удобно образования. сегодня учащимся готовиться к олимпиаде и к экзамену бакалавра? В большей степени, на самом деле, к экзамену БАК, потому что он является приоритетным. То есть, если олимпиада — это что-то исключительно, допустим, про меня, про небольшое количество учеников, кто любит именно предмет история, то как раз-таки гид направлен на абсолютно всех, которым нужно сдавать этот бакалавр. Неважно, любишь ты историю, не любишь ты историю, это намного упрощает этот процесс. И да, он был создан из того, чтобы, допустим, я лично могла с ним пользоваться. Для меня это было принципиально, чтобы это было удобно. И я очень придирчивый человек, и поэтому важно было, чтобы лично мне он нравился, чтобы лично я его использовала. И это вот достигло бы какого-то того формата, который есть сейчас, того удобства, которое есть сейчас, той структуризации, которая нужно было, необходимо было. Хочу технический момент тоже затронуть. Несмотря на то, что информация, как сказала Татьяна, была структурирована, вообще создание электронной платформы сегодня это ни для кого не секрет, это бешеных денег стоит. Не каждый соглашается делать бесплатно, разрабатывать. И именно для создания электронных платформ сегодня должны быть высококлассные специалисты.
Виктория, как вы решили этот вопрос и кто тот герой, который согласился вам помочь? Ну, героев не было. На самом деле, когда идея была, мы понимали, что это будет что-то очень интересное, что это будет очень полезная платформа. Но когда результат уже был, когда сайт был готов, когда мы его уже опубликовали, все, и я вижу глаза Тани, говорит, я не хочу его отдавать бесплатно. Сыграла, конечно, вот эта вот жилка такая жалости, потому что алчности, да, потому что это огромное количество времени, которое было потрачено на обработку информации, на пересмотр всего. Ну, давайте так, только 200 личностей с их биографиями, с их вкладом в различные периоды, исторические периоды, временные промежутки, это очень большая информация. Но, к сожалению, так как изначально мы не предполагали, не задумывались о том, что это будет стоить денег, мы это делали все во благо всех, благотворительность, во благо всех, да, на инициативе, во благо всех выпускников. Поэтому в разговор про деньги, про какую-то материальную стоимость, ну, это бесценно. Для нас, по крайней мере, это бесценно. А еще более бесценно для нас те самые слова благодарности самих учеников и педагогов, которым мы смогли, пусть чуть-чуть, но мы смогли помочь. Это самое важное. Но помимо информации, которая выложена на этом сайт, правильно? Да. Сайт, на этой платформе. Да, платформа. Там очень много иллюстраций, очень много иллюстрированного материала. Что было сложнее всего? И откуда были взяты все эти иллюстрации? Это было взято из свободного доступа. И касаемо вот разработки, у нас, к сожалению, есть понятие фронтенд, есть понятие бэкенд. У нас есть только фронтенд. Это визуальная информация, а бэкенд — это как раз-таки код. Мы все это делали на платформе Google Сайт, так что спасибо вот этим героям стали разработчики Google, кто предоставили нам такую возможность. Это Google Конструктор. И вот благодаря этому Google Конструктору мы немножко опустили этот вариант с поиском программистов, которые будут это все создавать коды, вот это как раз-таки и стоит огромных денег, потому что это сложно. И мы больше как это... Лично я гуманитарий, поэтому мне было проще разрабатывать именно визуализацию, именно саму информацию, работать с информацией, но никак не с кодами. Татьяна, ваши одноклассники, может, с параллельного класса кто-то уже протестировал эту платформу? Какие отзывы? Положительные. 30 марта у нас было протестирование по истории, и мы вот, скажем так, провели апробацию среди учеников еще до того, как сам гид уже пошел в общем доступе, как он стал в общем доступе, мы провели как раз-таки на моем классе, и вот эти вот сразу... Был опрос до, был опрос после. До, что самые какие темы вызывают сложности, что именно, какой раздел, допустим, для более сложный. Вот как мы запустили этот гид, очень много вот в конце было плашка отзывов, и очень много было благодарности. Сказали ребята, что использовали только гид, что не понадобилось использовать какие-то дополнительные еще материалы, кроме этого гида, просто потому что там было абсолютно все. И сокращенный текст, то есть и краткая тема, и основные даты, основные понятия, и личности. И это все вот так вот перед глазами, и каждый, я помню прям тот день, как мы перед этим предэкзаменом, мы сидим, и каждый сидит в своем телефоне и смотрит именно ту тему, которая нужна ему. То есть... Виктория, можем ли мы сегодня сказать, что информация, выложенная на этой платформе, сегодня достаточно для того, чтобы успешно сдать экзамен бакалавра по предмету история? Более чем. История и румын там есть? История румын и всеобщая история, да. Вы знаете, гид был создан специально с той целью, чтобы ученикам и педагогам в том числе не нужно было рыться, искать что-то дополнительное. Сам гид содержит 4 раздела по всем временным эпохам. В каждом разделе имеются карты, работа с картой, то есть непосредственно уже пример правильного ответа. Мы постарались собрать все личности, которые только упоминаются за лицейский цикл. Там понятия, причем понятия так, как требует того ответ непосредственно БАК, вот на БАКе. Даты. Дат много. Мы попытались собрать все даты. Пусть, если с каждой темы запомнится хотя бы 1-2, уже будет большая польза. Ну и самое главное, помимо личности, это мой самый любимый раздел, я очень люблю о нем говорить, потому что действительно это огромная коллекция исторических деятелей. Есть готовые ответы эссе. Естественно, на БАКе
будут еще и источники, с которыми необходимо будет поработать. Это одна из компетенций, умение работать с источником, отбирать информацию. Но сам пример того, как может состоять вот этот структурированный текст, не эссе даже, мы пишем структурированный текст, вот он представлен по каждой теме, абсолютно по каждой теме, которая выносится на экзамен. Вы когда успели, сколько времени работали над этой платформой? Когда мы начали работать? В октябре или в ноябре? В ноябре. В ноябре. С ноября месяца. Получается, 5-6 месяцев. Но мы очень долго подбирали вот саму ту структуру, как Концепцию, она будет, как это все концепция, будет, да. Какой будет общий дизайн. Все началось с обложки, и уже мы потом почему-то отталкивались от обложки. То есть нам было принципиально, чтобы была вот первая страничка, как она будет выглядеть. И потом уже все постепенно оно пошло. Он не перегружен информацией, там только то, что нужно. И каждый ученик любого уровня, то есть и мотивированный, и не особо мотивированный, давайте их так назовем, каждый сможет найти для себя полезный раздел, полезную область, полезную тему. О том, как структурирована и как выглядит на самом деле эта платформа, у нас есть небольшое видео. Я попрошу сейчас наших помощников, чтобы они выложили, а Татьяна нам прокомментирует данную платформу. Изначально мы переходим на главную страницу, и дальше у нас есть определенные разделы. Это историческая эпоха, это исключительно даты, понятия, личности, карты и вспомогательные материалы, эссе и упражнения. Мы переходим на нужный нам раздел. Проще всего начать работу с гидом именно с исторической эпохой. Мы переходим на 4 различные исторические эпохи, которые выносятся на экзамен. Это античность, средневековье, новое и новейшее время. Проще будет объяснить на новейшем времени. На новейшую историю выносится 27 тем на экзамен бакалавра по истории Румынии, всеобщей истории. Мы нажимаем на необходимую нам тему, и нам высвечиваются определенные плашки. Мы можем открыть основные даты, которые выносятся на эту тему, понятия, которые касаются исключительно этой темы, краткий конспект по теме, если вдруг ученик не помнит, о чем это, карты и обязательная работа с картой. То есть несколько карт может быть представлено, но конкретная работа идет по одной. Далее мы видим фотографии личности, относящиеся к этой теме, и полное структурированное эссе. Мы можем перейти на страничку отдельную этой личности, мы видим краткую сфотку о личности, что этот человек сделал в истории, и конкретно отдельные плашки, какую он роль сыграл в отдельный исторический период. И мы можем перейти, также увидеть темы, в которой эта личность встречается. Вот. И переходя вот так вот по разделам, очень просто работать на самом деле. Когда ты понимаешь, что вот я не помню что-то с античности, ты открываешь, ты видишь все 14 тем античности, которые тебе выносятся на экзамен, и ты понимаешь, вот это вот я что-то помню, вот это вот я вообще не помню. И ты открываешь и смотришь и краткий конспект, и основные даты, и работу с картой. На самом деле очень много вот учеников отозвались, что с картами работать сложно, непонятно. И многие учителя сказали, что есть понятие читать карту. И вот здесь как раз-таки пример, как карту можно читать. Что вот это вот видено красным цветом. Это границы и все остальное. И поэтому, если кому-то вот нужно именно понять принцип, как с этим работать, куда лезть изначально, то проще начать как раз-таки с тем, которые тебе непонятны. Потому что там все структурировано. А, допустим, перед самим экзаменом лично мне будет проще открыть только плашку даты. Я открываю только даты и повторяю даты по определенным историческим периодам, которые мне нужны. Но с такой легкостью это рассказывает готовый педагог. Будем надеяться. Татьяна, уважаемые телезрители, это ролик, видеоролик длился буквально 50-60 секунд, но та информация, которую выдала Татьяна за эту минуту, ну, там работы, не знаю, по-моему, не на 1 год. То есть, на самом деле, очень кропотливая работа. Есть ли такие же платформы для других предметов для подготовки к бакалавру? Насколько мы знаем, таких платформ, в принципе, еще, как, по крайней мере, я лично не нашла. Есть очень много печатных изданий, печатных материалов, но вот такого электронного формата еще нет. Может, это станет такой основой для других предметов, Мы и надеемся, кто-то задумается потому о том, чтобы и упростить, и структурировать эту информацию, потому что на самом деле подготовка к бакалавру – это не однодневный труд. Буквально 14 апреля в Министерство просвещения было, как правильно сказать,
проанонсировала то, что будут переводиться в цифровой формат все учебники, материалы, которые имеются в доступе именно для упрощения подготовки. Для 9 классов, для 12 классов снимаются именно министерские ролики, видеоролики с объяснением определенных тем и так далее. По математике вот только вчера буквально 10-й ролик вышел для 9 класса и так далее. По истории такого не было. По крайней мере, в русском варианте, на русском языке, такого не было. Есть очень полезный ресурс, печатное издание Александра Мельничука. Я с большим уважением отношусь к коллеге. Это действительно кропотливый труд. И этот гид, который совершенствуется из года в год. Но даже у Александра нет всех тех тем, которые есть у нас. Виктория Викторовна, есть уже отзывы министерства? Они в курсе этого проекта, этой платформы? Если есть, то какие отзывы? К сожалению, от министерства еще не последовало ничего. Мы очень хотим, чтобы министерство на нас обратило внимание. Управление образования нас поддержало, всячески поддержало, и Наталья Николаевна Кристева в частности. Это ее публикация была на страничке управления образования, но от министерства нас пока не заметила. Очень будем надеяться, что о нас услышат. Не потому, что мы хотим славы, а потому, что это действительно очень полезный ресурс для всех учащихся, по крайней мере, в русскоязычных школах. Гид доступен к переводу, то есть никто не предъявляет, не заявляет о каких-то авторских правах. Ни в коем случае. Он в общем доступе. И могут пользоваться педагоги, могут пользоваться учащиеся. И если у кого-то появится желание или инициатива перевести этот гид, мы будем только обеими руками за. Но пока таких предложений не поступало. Мы ждем. Насколько необходимо создание таких гидов по другим предметам? Вы, как выпускница, что можете сказать на это? На самом деле это довольно такой ресурс, который намного упрощает процесс обучения, потому что сегодня очень трудно носить все вот эти вот печатные материалы, издания, и намного проще работать с цифровыми технологиями, и намного проще как-то ориентироваться. Телефон у тебя всегда под рукой. Удобно, что он открывается с любого устройства, то есть это может быть ноутбук, это может быть планшет, неважно. И вот даже за те 5 минут до самого экзамена я могу что-либо повторить. И по другим предметам, мне кажется, тоже важно, и надеюсь, что в будущем появятся еще такие электронные гиды, которые будут как-то не только повышать эффективность, но мне кажется, это и повлияет на успешный процесс сдачи бакалавра. На результат. Да, на результат. Виктория Викторовна, вы защищали проект в лицее Михаила Именеску в Камрате, румыноязычный лицей. Отзывы от коллег, преподавателей истории на румынском языке, так как мы сакцентировали на том, что этот гид сделан на русском языке, могут перевести его на румынский. Коллеги просмотрели, что-то сказали? Мы презентовали именно, впервые презентовали сам продукт конкретно там на научно-практической конференции. Мы раздали огромное количество визитных карт с QR-кодом, по которым можно перейти. Первая реакция коллеги не из румыноязычной школы, это защита степени, то есть с такими продуктами идут защищать первую высшую степень. Но к степени это не имеет никакого отношения, это абсолютная инициатива, даже если бы не в рамках этой научно-практической конференции, просто для подготовки учащихся, моих учеников и не только, мы бы его и так презентовали с большим удовольствием, потому что это помощь. Так как Кангасский лицей имени Сулеймана Демирела – это молдо-турецкий лицей, изучали ли вы практики других стран? Может, в других странах есть уже такие платформы? Я сейчас конкретно имею в виду Турцию, так как мы говорим о молдо-турецком лицее. Есть ли у них практика создания такой платформы? И преподаватели, приехавшие из Турции, они что сказали на это? У нас была реакция. Мы не изучали, на самом деле, опыт турецкой стороны, но когда мы пытались объяснить, что мы делаем, наши преподаватели, коллеги, они думали, что это какая-то презентация, это какой-то PDF-формат, что-то такое, несерьезное. Не всерьез восприняли. Что вы там делаете опять? То есть мы сидели, мы обсуждали постоянно. Если мне нужна была Татьяна, я ее отпрашивала с уроков. То есть, мы пытались успеть уложиться во время. И когда в конце мы его опубликовали, и когда мы показали,
Наши коллеги, мы такого не видели, мы не ожидали, что это будет так масштабно. Ну и в конце концов в Турции немножко другая система, другой подход к изучению истории. Они больше уделяют времени на изучение истории Турецкой Республики, истории Османской империи, но на всеобщую историю у них не уделяется такого внимания, как у нас. Наши дети, я считаю, что они самые умные, потому что они обладают колоссальными, потрясающими знаниями, огромными знаниями. Это абсолютно все временные пространства. Это, если мы говорим и про историю, про географию, и языки. Сколько языков у вас? 4 языка получается, да? То есть это потрясающие знания, и потрясающие возможности, которые в дальнейшем можно реализовывать. Наша программа подходит к своему завершению. Татьяна, что бы вы сегодня пожелали своим сверстникам, а может, обратились бы к ним? Я пожелала удачи на экзаменах. Я пожелала поменьше переживать и как-то спокойно просто готовиться. Что это не самое страшное, но это очень важно. И главное понимание, что через это все проходят. И мы пройдем. Это самое главное. И платформа «Помощь». Да, она вам в помощь, да. Виктория Викторовна, ваши пожелания? Мои пожелания ребятам, чтобы они верили в себя и в свои силы. Так же, как в них верят их педагоги и их родители. Мы слишком много предъявляем требований к современным подросткам. Они еще дети, они подростки, но от них ждут родители, от них ждет администрация, от них ждут предметники. Они сами от себя ждут. Просто нужно этот этап тоже пройти. Я очень надеюсь, что наш гид — это действительно будет помощь, это действительно то, за что нам скажут спасибо. Благодарим и мы вас, уважаемые гости. Saygılı seyirciler, ben tabrikler aklınıza getiririm. Hani bugün stüdyamızda misafir olarak bulundular. Kongas Köyü Süleyman Demirel adına Moldo Türk Teoretik Liseyin üreticisi Victoria Çoban hem Kongas Köyü Süleyman Demirel adına Moldo Türk Teoretik Liseyin 12. klasın öğrenicisi Tatyana Kandratova. Nice söylediler misafirlerimiz, kolay gelsin kullanmakta bu online platforma, hem hepsi öğreniciler, analar babalar, öğreticiler kim gördü bugünkü programımızı mutlaka açsınlar, baksınlar, hem bakalavrı egzaminlerini başarılı versinler. Sağ olun saygılı seyirciler. Bizimle birlikteydiniz. Kalın sağlıcakla, gelen buluşmaklara GRT kanalında.